ਬਸ਼ੀਰ ਪਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਗਰਦਨ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਪੱਲੇ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਕੱਕਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਚੌਰਸ ਲੱਤ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵੀਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कोल सील्स। कमालिया एक बहुत बड़ा नाम है मुर्गबाजी में, और जब बंद गदी की बात की जाए तो पंजाब में कमालिया ही है जिसको पहचाना जाता है कि बेस्ट असील मुर्गे पाए जाते हैं। और इधर के पेड़ों में नस्लें लड़ी हैं, नस्लों ने काम दिखाए हैं, और इधर के जो उस्ताद हैं इसी शहर के मशहूर तरीन हुए हैं ऑल पाकिस्तान। ठीक है, तो जैसा कि हमारा टूर है कमालिया की तरफ, तो अलियास भाई का आपसे तारुफ तो पहले करवा चुके हैं, तो साथ हम अभी आए हैं एक मशहूर उस्ताद हैं कमालिया के, अब्दुल रशीद साहब, लसानी पंप वाले। आप लोग जो नहीं जानते आज आपको तारुफ कराएंगे, क्योंकि हमें पता है आपको सोशल मीडिया पे चंद ही उस्तादों का कमालिया के बारे में पता है, लेकिन जिन शख्सियात के साथ हम इंटरव्यू करेंगे वो मशहूर तरीन बंदे हैं। ठीक है जी, तो उस्ताद जी अपना पहले तारुफ आप ख़ुद करवाएं तो फिर बाकी बातचीत करते हैं। मेरा नाम चौधरी अब्दुल रशीद लसानी पंप तो ते कमालिया दे विच मैं उस वेले स्टूडेंट लाइफ सी जो मैं ये शौक शुरू किया, ते उस तो बाद मैं 79 ताईं बहुत अच्छा शौक किया। विच जेड़े तुसी मैनू पुछियो बशीर परवाने दा उस्ताद रमज़ान, जो मैं स्टार्ट शौक किया तो इत्थे दो मेरे तो बड़े सी मेरे उस्ताद भाई, एक रमज़ान, एक इकबाल खां खरड़। ये दोनों एक सैद सुनियारे दे शागिर्द सी। मैं इन्हां तो काफ़ी उम्र दा छोटा सी, मैं इन्हां को बहना उठना शुरू करता तो मैं शौक शुरू करता कर, लेकिन उस वेले नवा एक मुर्गा लै लेना, लड़ा लेना, फिर इन्हां को लै लेना। इन्हां ने फिर कहा, मैं कहा यार गल आ पिड़ियाँ जो करनियाँ होंदियां तो फिर अगले पुछदे यार तेरा उस्ताद केड़ा जा। फिर मैं कहा यार मैनू तुसी अपना शागिर्द, उन्हें कहा नहीं नहीं तू साडा भाई आ, असी तैनू अपने उस्ताद दा शागिर्द करदे। उन्होंने फिर मैनू सैद सुनियारा ओहदा शागिर्द किया। फिर मैनू रमज़ान ने तो इकबाल खान ने भी मुर्गे दिते, तो उस तो बाद जेड़ा रमज़ान सी उहदे को सी कक्के मदारी। हाँ जी, इकबाल खान को सी नवाब वाले काले। अच्छा, लेकिन साडा काफ़ी बहना उठना सी, लेकिन दोनों फरीक एक दूसरे नू मुर्गा मुर्गी नहीं सी दिंदे कि अगर ये कोई चलेगा ये मेरे तो अगे आ जाएगा। जा बिल्कुल, मैं इन्हां दा दरम्यानी आदमी सी, दोनों नाल मेरा राबता सी। मैं इकबाल खान नू कहा, मैं गल सुन आप एक मुर्गा इनू कालियां च दईए तो काके काले जो कट्ठे हो जाएंगे तो बहुत अच्छे मुर्गे हो। तो इकबाल खान ने कहा यार गल आप दे देने ने, आपां नू वापस नहीं देने। मैं कहा मेरी जिम्मेदारी है, मैं तेनू लैके देंगा। खैर उन्हें अपना ना मुर्गा दिता, उन्हें 4 मुर्गियां ते छड्या, ते बच्चे बहुत निकले। तो उस वेले मैं रमज़ान नू कहा, मैं कहा हुण आपां मुर्गा भी दईए, एक पट्ठी पट्ठा उन्होंने दईए। बेहतर तो यह है भी उन्होंने कहिए भी तू आ 4 मुर्गियां दे बच्चे आ भाई, तू जिन्हां दा लैना तू लै ताकि थोड़ा आपस शुरू होवे। अल्लाह जाने की वजह सी, उन्हें कहा रशीद मैं उन्होंने कोई नहीं देना। मैं कहा यार गल मैं उहदे नाल वादा किया, उस आख्या तैनू मैं दे देना, तू जिहड़ा मर्जी उन्होंने दे दे, आप रख ले कोई नहीं। मैं जा गया तो मैं उन्होंने कहा जोड़ा मैं लिया, मैं इदा ही इकबाल खां खरड़ को गया, उन्होंने मैं कहा लो जी आ मुर्गा मुर्गी है, इस तरीके नाल गल तेरी सच्ची रही है, वो दिंदा नहीं, लेकिन उन्हें मैनू ये दिते, ये तू रख ला, तेरा मेरा केड़ा फर्क है। बिल्कुल, उन्हें कहा फिर मुर्गी मैनू दे दे तो मुर्गा तू ले जा। वो फिर इकबाल खां को भी अच्छी होगा, उस मुर्गी तो अगा क्रॉस कर लिया। रमज़ान दे फिर इकबाल खां तो भी अगे गए, अच्छा, क्योंकि उन्होंने को ज़्यादा क्वांटिटी सीगे। एक फिदा सुनियारा सी, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ,
ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਮ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਰਗਬਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਮੁਰਗ ਲੜਾਉਣ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ 2-4 ਲੜਨ ਵਾਲੇ, 1-2 ਬਚੇਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਮੁਰਗੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੱਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੋਵੇ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿੱਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਚੜਾ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਪੇਟਣੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਏ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ 2 ਮੁਰਗੀ ਮੁਰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵੀਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਮੁਰਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖ, ਉਹ ਰੰਗ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਮੁਰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਂਗਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ? ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਖਾਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਬਾਹੂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਮੁਰਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ। ਆ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਲੈ ਅਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਰਗੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਰਗੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਮੁਰਗੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਗਰਦਨ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਪੱਲੇ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਕੱਕਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਚੌਰਸ ਲੱਤ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਪੀਲੇ ਮਦਾਰੀ ਕਮਾਲੀਆ ਹੈ ਨੇ ਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪੀਲੇ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਹੂ ਕੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਲ ਮੁਰਗੇ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਣੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਸ਼ੀਰ ਪਰਵਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜੋੜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, 4-4 ਮੁਰਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਪਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਆ ਡੁੱਡਾ ਮੁਰਗਾ ਸੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਡੁੱਡੇ ਦਾ ਜੋੜ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਬਸ਼ੀਰ ਪਰਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਬਸ਼ੀਰ ਪਰਵਾਣੇ ਵਾਲਾ 20 ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 18 ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਅਨਵਾਰ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੁਰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਗਏ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 18 ਇਹ 20 ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਘਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਮੁਰਗਾ ਲਾਤਾ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਛੁੱਟੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਿੱਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਬੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਲ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਪੱਟੀ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਐ ਪੱਟੀ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੱਟੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁਰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੱਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਟੁੱਟ ਪੱਟੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐ ਕੁੰਡ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ 2-3 ਲੱਤਾਂ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਰ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਲ ਦੇ ਪੈਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਛੱਡਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਗਾ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ 2 ਜਾਂ 4। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਮ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਸ਼ੀਰ ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਆ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਲ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਅਗਲੇ ਛੱਡਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੇਮ ਦਾ। ਅਸਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦਗਦੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਰਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰ ਫੜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੂਆ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਲ ਮੁਰਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਪੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਤਪੜੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁਰਗੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੇ ਮੁਰਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4-8 ਆਨੇ 6 ਆਨੇ ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾ ਸੈਦ ਮੂਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੇ ਕੋ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਖ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੈ ਗਏ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੁਰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਅਸੀਲਾਂ ਨਾਲ।